गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। गया विडियोनी अंदर आपणे आर्थिक प्रवृत्ति कोने कही शकाय अने बिन आर्थिक प्रवृत्ति विशेनी चर्चा करी हती। एनी अंदर उदाहरण पण जोया हता। आर्थिक प्रवृत्ति कोने कही शकाय, बिन आर्थिक प्रवृत्ति कोने कही शकाय। आजे आपणे एकमलक्षी अर्थशास्त्र अने समग्रलक्षी अर्थशास्त्र विशेनी वात करीशुं। एनी अंदर जोईए तो अर्थशास्त्रना अभ्यास अने विश्लेषणना क्षेत्रनी रीते बे भाग पड़े छे। जे अभ्यासनी अंदर अर्थतंत्रना एकमोनो अभ्यास थाय छे एने एकमलक्षी अर्थशास्त्रना नामथी आपणे ओळखी शकीए। एकमलक्षी अर्थशास्त्र कोने कही शकाय? तो जे अभ्यासनी अंदर अर्थतंत्रना एकमोनो अभ्यास करवामां आवे एने आपणे एकमलक्षी अर्थशास्त्र कही शकाय। अने जे अभ्यासमां अर्थतंत्रना समग्र क्षेत्रनो अभ्यास थाय एने आपणे समग्रलक्षी अर्थशास्त्रना नामथी ओळखी शकीए। एकमलक्षी अर्थशास्त्रनी अंदर फक्त एकमोनो अभ्यास थाय एने एकमलक्षी अर्थशास्त्र कही शकाय। अने जे अर्थतंत्रनी अंदर समग्र एकमोनो समग्र क्षेत्रनो जे अभ्यास थाय एने आपणे समग्रलक्षी अर्थशास्त्रना नामथी ओळखी शकीए। एकमलक्षी अर्थशास्त्र अने समग्रलक्षी अर्थशास्त्र एम तो एक्जामनी अंदर आपणे तफावतना स्वरूपनी अंदर पूछाय छे एटले आपणे एने तफावतना स्वरूपनी अंदर जोईशुं। जे टेक्स्टबुक छे ए टेक्स्टबुकनी अंदर पेरेग्राफना स्वरूपनी अंदर आपेलुं छे, पण एनी अंदरथी मैं अमुक मुद्दा टाळवी लीधा छे अने एना अनुसंधानमां आपणे तफावतना स्वरूपनी अंदर जोईशुं। तो एकमलक्षी अर्थशास्त्र अने समग्रलक्षी अर्थशास्त्र आ बंने वच्चेनो तफावत छे अने एमां कई कई बाबतोनो समावेश थाय छे अने एकमलक्षी अर्थशास्त्र अने समग्रलक्षी अर्थशास्त्र कोने कहेवाय अथवा तो एनी आपणे विडियोनी अंदर चर्चा करीशुं। तो एम कही शकाय के जे पुस्तक छे अर्थशास्त्रनी जे टेक्स्टबुक छे ए टेक्स्टबुकनी अंदर एक आ जे मुद्दा आप्या छे ए मुद्दा पेरेग्राफना स्वरूपनी अंदर छे। हवे आपणे आपणी सरळता खातर तफावतना स्वरूपनी अंदर जो भणीए जेथी करीने आपणने ख्याल आवी शके के एकमलक्षी अर्थशास्त्र अने समग्रलक्षी अर्थशास्त्र वच्चेनो मुख्य तफावत शुं छे। तो सौ प्रथम आपणे एम जाणीए छीए के एकमलक्षी अर्थशास्त्र कोने कही शकाय। एक तो एकमलक्षी अर्थशास्त्र अने बीजुं समग्रलक्षी अर्थशास्त्र आ बंने तफावत छे। ए तफावतने आपणे केवी रीते तो एकमलक्षी अर्थशास्त्र कोने कही शकाय तो एम कही शकाय के जे अर्थशास्त्रमां अर्थतंत्रना एकमोनो अभ्यास करवामां आवे एने आपणे एकमलक्षी अर्थशास्त्रना नामथी ओळखी शकीए छीए। टूंकामां टूंकी व्याख्याने जो आपणे जोईए तो एम कही शकाय के जे एकमो एटले के जे छूटक वेपारीओ होय एनी वात करी छे। छूटक वेपारी एकमो जेने आपणे बधा कंपनीओ कहीए छीए एटले के छूटक वेपारी एकमोनो अभ्यास करवामां आवे एने एकमलक्षी अर्थशास्त्रना नामथी ओळखी शकीए छीए। इन शॉर्ट आपणे एम पण कही शकीए के एकमलक्षी अर्थशास्त्रनो जे अभ्यास छे एमां जेटला सिद्धांतोनो अभ्यास छे ए कंपनी पूरतो एटले के एकम पूरतो अथवा तो वेपारी पेढ़ी छे एना पूरतो ज सीमित होय तो एने आपणे एकमलक्षी अर्थशास्त्रना नामथी ओळखी शकीए। एटले कोई एकम छे कोई पेढ़ी छे एना पूरतो फक्त ने फक्त सीमित होय एने आपणे एकमलक्षी अर्थशास्त्रना नामथी ओळखी शकीए। हवे सामेनी बाजू समग्रलक्षी अर्थशास्त्र कोने कही शकीए तो समग्रलक्षी अर्थशास्त्र एटले के अर्थतंत्रना समग्र भागनो ज्यारे अभ्यास थाय छे आवा आखा एकमने आपणे समग्रलक्षी अर्थशास्त्रना नामथी ओळखी शकीए। एक्जाम्पल तरीके एटले के आखा अर्थतंत्रमां जेटला पण क्षेत्रो आवेला छे जेटली पण आर्थिक प्रवृत्तिओ थाय छे एने आपणे समग्रलक्षी अर्थशास्त्रना नामथी ओळखी शकीए। उदाहरण जोईए तो कोई उद्योग क्षेत्र होय अथवा तो कोई सेवा क्षेत्र होय अथवा तो कोई कृषि क्षेत्र होय। उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र अने कृषि क्षेत्र आ जे तमामे तमाम નો જ્યારે સમગ્ર રીતે અભ્યાસ કરવામાં આવે અર્થશાસ્ત્રની અંદર
તો એને આપણે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રના નામથી ઓળખી શકીએ. ચાલો જોઈએ સેકન્ડ મુદ્દો. એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કોને કહી શકાય? તો કઈ બાબતોનો અભ્યાસ થાય તો અર્થશાસ્ત્રની અંદર જે એકમલક્ષી જે અર્થશાસ્ત્ર છે એ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રમાં મોટા ભાગે એક તો શાની વાત કરી છે? માંગની, બીજું વસ્તુનો પુરવઠો હોય અથવા તો વસ્તુનું ઉત્પાદન હોય અથવા તો જથ્થો હોય, કારખાનાની અંદર કામ કરનાર શ્રમિક હોય, આ બધાનો અભ્યાસ જે થાય છે એને આપણે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર સમાવેશ કરી શકીએ. શાની વાત કરી છે? એક તો માંગ, ત્યારબાદ એટલે કે માંગનું ઉત્પાદન માટે વપરાતો વસ્તુનો પુરવઠો અથવા તો જથ્થો અથવા તો કારખાનામાં કામ કરનાર શ્રમિક. કોઈ પણ વ્યક્તિ કારખાનાની અંદર કામ કરે છે એટલે એ શ્રમિક છે. તો આ જે બધાનો જે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે એને આપણે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રના નામથી ઓળખી શકીએ. સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની વાત કરીએ તો જ્યારે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર કુલ રોજગારી, તો દેશની અંદર રોજગારી કેટલા ટકા લોકો એટલે કે કેટલા ટકા વસ્તી મેળવે છે, જે રોજગારી છે દેશની અંદર જેટલી પણ રોજગારી છે એ રોજગારીની અંદર કેટલા ટકા લોકો એ રોજગારીને પ્રાપ્ત કરે છે અથવા તો કયા કયા ક્ષેત્રમાંથી મેળવે છે, એમાં જે વધારો થઈ રહ્યો છે અથવા તો ઘટાડો થઈ રહ્યો છે વગેરે જેવી તમામ અભ્યાસો કરવામાં આવે એને આપણે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રના નામથી ઓળખી શકીએ. આ સિવાય દેશની રાષ્ટ્રીય આવક અને વસ્તી, આ બધા જેવા જે ખ્યાલો છે એ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રમાં આપણે સમાવેશ કરી શકીએ. એટલે કે એને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર સમાવેશ થાય. તો શું કે દેશની જે રાષ્ટ્રીય આવક છે એ દેશની રાષ્ટ્રીય આવક અથવા તો દેશની કેટલા ટકા વસ્તી, દેશની અંદર કેટલી વસ્તી છે એનો જો સમાવેશ, એનો જો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો એનો આપણે સમાવેશ શામાં કરી શકીએ? સમગ્રલક્ષી જે અર્થશાસ્ત્ર છે એની અંદર. ચાલો ત્રીજા મુદ્દાની વાત કરીશું. એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કોને કહી શકીએ? તો એમ કહી શકાય કે બીજા સિદ્ધાંતો, નિર્ણયો કે નિયમો એવા છે જે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર લેવામાં આવે. ફોર એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો વસ્તુની કિંમત નિર્ધારણ કઈ રીતે થાય? પહેલી જ વખત વસ્તુ કે સેવા આપણે બજારની અંદર મૂકવાના હોય એટલે કે વેચાણ માટે આપણે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુને મૂકીએ છીએ ત્યારે વસ્તુ કે સેવાની કિંમત કેટલી રાખવી તેનું નિર્ધારણ પણ આપણે શામાં કરી શકીએ? એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર કરી શકીએ. ફોર એક એક્ઝામ્પલ કે ધારો કે આપણે એક્સ વસ્તુ છે એ એક્સ વસ્તુને શું કરીએ છીએ? ઉત્પાદન કરીએ છીએ. ત્યારબાદ એ વસ્તુને વેચાણની અંદર શું કરવામાં આવે છે? બજારની અંદર મૂકવામાં આવે છે. પણ શાના માટે મૂકવામાં આવે છે? એ જે વસ્તુ છે એક્સ વસ્તુ, એ એક્સ વસ્તુને બજારની અંદર વેચાણ માટે આપણે મૂકીએ છીએ. તો શું કહી શકાય? ત્યારે એ વસ્તુની કેટલી કિંમત નક્કી કરવી એ પણ એનો ભાગ પણ આપણે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર આપણે સમાવેશ કરી શકીએ. એટલે કે બજારમાં ખૂબ જ તીવ્ર હરીફાઈ હોય, એટલે કે બજારની અંદર તીવ્ર હરીફાઈ, એના કરતાં બીજી કોઈ વસ્તુ ચડિયાતી હોય, બજારની અંદર તીવ્ર હરીફાઈ હોય, પૂર્ણ હરીફાઈ હોય અથવા તો અપૂર્ણ હરીફાઈ હોય ત્યારે પેઢીની સમતુલા કેવી હોવી જોઈએ? તો એનો અભ્યાસ પણ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર થાય છે. તો બીજું કે શ્રમિકની શ્રીમાંત ઉત્પાદકતાને આધારે, એટલે કે શ્રમિકને ઉત્પાદનની અંદર પ્રોત્સાહન આપો, તાલીમ આપો તો બીજા શ્રમિક કરતાં કેટલું વધારે કામ કરી શકે છે એટલે કે કેટલું ઉત્પાદન કરી શકે છે એના આધારે એનું વેતન નિર્ધારણ પણ આ બધાના નિર્ણયો, આ બધી બાબતોનો પણ સમાવેશ શામાં થઈ શકે છે? એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર. એટલે શાની વાત કરી છે? કોઈ શ્રમિકની. તો શ્રમિક શું કરે છે? કોઈ પણ વસ્તુનું કૃષિ ક્ષેત્રની અંદર
ઉત્પાદન કરે છે અથવા તો કોઈ ઉદ્યોગની અંદર, પરંતુ શું કરવામાં આવે એટલે કે એ જે શ્રમિક છે એ શ્રમિકના ઉત્પાદનની અંદર વધારો કરવા માટે એને શું કરવામાં આવે છે, આપણે શું કરીએ છીએ કે એને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે અથવા તો એ જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવાનો છે એના થકી કોઈપણ પ્રકારની એને તાલીમ આપવામાં આવે. જો આ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો જે પણ શ્રમિક છે એ શ્રમિક શું કરી શકશે, કોઈ બીજા કરતાં વધારે ને વધારે વસ્તુ ઉત્પાદન કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. એટલે આનો જે સમાવેશ છે એ સમાવેશ પણ આપણે શામાં કરી શકીએ છીએ, એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર કહી શકીએ છીએ. એટલે એમ કહી શકાય કે મોટે ભાગે આ જે બધી બાબતો છે એ જ પેઢીનો માલિક છે, આપણે જેને નિયોજક કહીએ છીએ. અર્થશાસ્ત્રની ભાષામાં પેઢીના ઉત્પાદક કે નિયોજકનો અભ્યાસ કરવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે. એટલે કે એ શું કરી શકે છે, સરળતાથી નિર્ણયો લઈ શકે છે. ત્રીજો મુદ્દો સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની વાત કરીશું તો મોટે ભાગે એની અંદર સમગ્ર ભાવ સપાટીનું નિર્ધારણ થાય છે. એટલે કે સમગ્ર દેશના અર્થતંત્રની અંદર કોઈ ચોક્કસ વસ્તુ હોય, કોઈ ચોક્કસ સેવા હોય તો એના ભાવ કઈ રીતે નક્કી થાય છે એની વાત સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની વાત કરી છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો પેટ્રોલિયમ, તો એની ભાવ સપાટી કઈ રીતે નક્કી કરવી એનો અભ્યાસ શામાં થાય, સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર થાય. એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની વાત કરેલી તો આપણે શ્રમિકની વાત કરી હતી કે શ્રમિકને કોઈ પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું હોય તો એના માટે તાલીમ આપવામાં આવે તો એ સારામાં સારું ઉત્પાદન કરી શકે. પરંતુ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યારે શાની વાત કરી છે, સમગ્ર દેશની. એટલે કે આપણા દેશની અંદર જેટલી પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે એની વાત કરવામાં આવેલી છે. એટલે ફોર એક એક્ઝામ્પલ પેટ્રોલિયમની વાત કરી છે તો આખા દેશની અંદર એટલે કે પેટ્રોલિયમનું જ્યાં પણ ઉત્પાદન થાય છે એની જે ભાવ સપાટી નક્કી કરવાની છે એને આપણે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર સમાવેશ કરી શકીએ. બીજું કે નાણાંના મૂલ્યનો અભ્યાસ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો મોટાભાગે વિદેશ વેપાર જ્યારે થતો હોય ત્યારે ડોલરની સરખામણીમાં નાણાંનું મૂલ્ય કેટલું છે, એટલે કે રૂપિયાનું મૂલ્ય કેટલું છે, તો એનું અહીંયા જે મૂલ્ય છે એનો અભ્યાસ શામાં કરી શકીએ છીએ, સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રમાં થાય છે. બીજું કે રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી દર વર્ષે થાય છે તો 3 પદ્ધતિ રાષ્ટ્રીય આવક ગણવાની છે. એમાંથી કઈ પદ્ધતિએ રાષ્ટ્રીય આવક ગણવી એનો અભ્યાસ અહીં સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રમાં કરવામાં આવે છે. એ સિવાય ઘણી બધી રાષ્ટ્રીય એટલે કે સમગ્ર દેશને લાગુ પડતી જે સમસ્યાઓ છે એમાં શાની વાત કરી છે, એક તો બેકારી, ગરીબી અથવા તો વસ્તી. આ જે બધી સમસ્યાઓ છે એનો જે અભ્યાસ છે એ અભ્યાસ શામાં કરવામાં આવે છે, સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર કરવામાં આવે છે. એટલે કે દેશની અંદર કેટલા ટકા લોકો ગરીબ છે અથવા તો કેટલા ટકા લોકો બેકારીની અંદર જીવે છે અથવા તો દેશની અંદર વસ્તી કેટલી છે એની જે સમગ્ર બાબત છે એનો જે અભ્યાસ છે એ અભ્યાસ આપણે શામાં સમાવેશ કરી શકીએ, સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર. હવે છેલ્લો મુદ્દો, ચોથો મુદ્દો જોઈએ તો એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની અંદર તો આ બંને અર્થશાસ્ત્ર કોને કેટલા ઉપયોગી નીવડે છે, તો એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર છે એ મોટે ભાગે કોને, એક તો ગ્રાહકને અને બીજું પેઢીને અથવા તો પેઢીનો જે માલિક છે એ માલિકને અથવા તો કોઈ શ્રમિક છે એ શ્રમિકને આર્થિક જે નિર્ણયો લેવાના છે એ નિર્ણયો લેવામાં ઉપયોગી નીવડે છે. તો ગ્રાહક તરીકે ફોર એક એક્ઝામ્પલ કે ગ્રાહક તરીકે જ્યારે વસ્તુ કે સેવાની ખરીદી કરીએ છીએ ત્યારે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર ઉપયોગી નીવડે છે. વસ્તુની કિંમત કેટલી છે, એમાં વધારો કે ઘટાડો ક્યારે થશે અથવા તો એ નિર્ણય લેવામાં ગ્રાહકને ઉપયોગી નીવડે છે. એવી જ રીતે પેઢીને કે શ્રમિકને જે નિર્ણય લેવામાં આવે છે એ નિર્ણય લેવાની અંદર પણ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર વધારે ઉપયોગી નીવડે છે.
ચાલો ચોથા મુદ્દાની અંદર સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની વાત કરીશું. તો સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કઈ રીતે ઉપયોગી છે? તો સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર મોટે ભાગે કોને? એક તો સરકારને ઉપયોગી છે. તો સરકારને આપણને પ્રશ્ન થાય કે સરકારને કઈ રીતે ઉપયોગી છે? તો સરકાર જ્યારે પણ દેશના વિકાસ માટે આર્થિક નીતિઓ ઘડે, એટલે કે દેશનો કઈ રીતે વિકાસ કરવાનો છે, આવી જે નીતિઓ છે એ નીતિઓને ઘડે, એટલે કે દેશના વિકાસ માટે અંદાજપત્રની રચના કરે. આવનારા 5 વર્ષોમાં એટલે કે પંચવર્ષીય યોજના જેવા કોઈ કાર્યક્રમ ઘડે તો ત્યારે એ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર ઉપયોગી નીવડે છે. એટલે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની વાત કરી તો સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કોને ઉપયોગી નીવડે? એક તો સરકારને. કેમ સરકારને? કારણ કે દેશનો વિકાસ કઈ રીતે કરવાનો છે એટલે એના માટે અંદાજપત્રની રચના કરે. બીજું કે પંચવર્ષીય યોજનાઓ બહાર પાડે. આ જે સમગ્ર બાબત છે એ સમગ્ર બાબતનો જ્યારે અભ્યાસ કરવામાં આવે ત્યારે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર ઉપયોગી નીવડે છે. આ સિવાય દેશમાં જેટલી પણ આર્થિક સંસ્થાઓ છે એમને પણ પોતાના જે નિર્ણય છે એ નિર્ણય લેવામાં પણ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર ઉપયોગી નીવડે છે. તો આપણે સમજી ગયા કે કોને એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહી શકાય, કોને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહી શકાય. એટલે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર આપણે કોને કહી શકીએ કે કોઈ એકમ હોય, કોઈ પેઢી હોય અથવા તો કોઈ શ્રમિક હોય, એનો જે અભ્યાસ કરવામાં આવે એને આપણે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર કહી શકીએ. અને સમગ્રલક્ષી સમગ્ર બાબતનો, દેશનો જ્યારે અભ્યાસ કરવામાં આવે, રાષ્ટ્રીય આવકનો, દેશની વસ્તીનો, દેશની ગરીબીનો, દેશની બેકારીનો જ્યારે અભ્યાસ કરવામાં આવે તો એને આપણે સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રના નામથી ઓળખી શકીએ. એટલે આ રીતે આપણે એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર અને સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર બંનેની જે મુખ્ય બાબતો છે, જે તફાવત છે એની આપણે ચર્ચા કરી. હવે આગળના વિડીયોની અંદર આપણે આર્થિક માહિતીની રજૂઆત વિશેની વાત કરીશું.